السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین مولانا پیر مفتی حامد علی قادری نے کہا کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے اور جس کی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آستانہ عالیہ بابا شیر شاہ بخاری کے سجادہ نشین سید پیر ابرار حسین شاہ بخاری کی والدہ کے چہلم شریف کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں مذہبی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ مٹیاری سے ڈسٹرکٹ رپورٹر نثار لغاری کی رپورٹ کے مطابق اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان یونٹ نصرپور کا سالانہ کنونشن سابق مرکزی صدر سید خادم حسین رضوی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں کارکنان نے شرکت کی۔ مرکزی و ضلعی عہدیداران کو مبارکباد دی گئی اور نئے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ اجلاس میں مسجد سیدۃ الکبریٰ اسلام آباد پر حملے کی مذمت اور سید علی خامنہ ایسی اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کی گئی۔ تقریب میں دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ مٹیاری سے نثار لغاری کی رپورٹ کے مطابق ہیسکو کی جانب سے ایکسپریس فیڈر سٹی دو حالہ پر فری لوڈ شیڈنگ کا آغاز چیف ایگزیکٹو فیض اللہ داری نے افتتاح کر دیا۔ تقریب حالہ لا کالج ایڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں افسران اور مقامی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر فیض اللہ داری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کی ہدایت پر حالہ سٹی کے ایکسپریس فیڈر 2 کو فری لوڈ شیڈنگ میں شامل کر دیا گیا ہے، جس سے شہریوں کو بلا تعطل بجلی فراہم ہوگی۔ بہترین کارکردگی پر اہلکاروں میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ نمائندہ عمران طور کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کے صاحبزادے ملک عاطف رشید احمد خان نے ایوان شاہ جہاں میں عثمان عظیم چوپڑا کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملک عاطف رشید احمد خان نے میزبان خاندان کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادی جیسی خوشیوں کے مواقع معاشرتی امنگی اور باہمی محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ تقریب میں معززین علاقہ اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور دولہا دلہن کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشی اور کامیابی سے بھر دے۔ تقریب میں ان کے ہمراہ ملک احمد حسن خان، ملک خرم خان، حافظ نوید احمد خان سمیت دیگر معزز دوست احباب بھی موجود تھے، جنہوں نے میزبان خاندان کے ساتھ خوشی کے اس موقع پر شرکت کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نمائندہ سلمان ایوب کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان نے ملک اعجاز احمد جویہ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک افضل خان، سابق اسسٹنٹ کمشنر ملک احمد حسن خان، سردار فاروق اکبر، آصف یاد سیال، چیئرمین ملک اختر اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ معزز مہمانوں نے میزبان خاندان کو مبارکباد پیش کی اور شادی کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے دولہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی نئی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو محبت، خوشیوں اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تقریب خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں سیاسی و سماجی شخصیات اور علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھے۔ بی جے پی چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم لیگ نون لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف ملک کھوکھر نے وائٹ پیلس آمد کے موقع پر کارکنان سے ان کا پرتباہ استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کارکنان اور اہل علاقہ سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور حل کے لیے متعلقہ حکام تک مسائل پہنچانے کی دہانی کروائی۔ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق افراد میں امدادی کارڈز بھی تقسیم کیے گئے، جس سے متعدد خاندان مستفید ہوئے۔ ملک سیف کھوکھر نے کہا کہ حکومت پنجاب عوامی فلاح بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور رمضان مبارک میں مستحق افراد کی مدد اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی خدمت کا سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے رہیں گے، جبکہ کارکنان نے بھی عوامی خدمت کے اس مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بی جے پی چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور پاکستان مسلم لیگ نون MNA ملک سیف ملک کھوکھر نے آج خیابان قائد میں میاں غلام مصطفیٰ بھٹو اور میاں غلام مرتضیٰ بھٹو کے دفتر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر علاقے کے معززین، سیاسی و سماجی شخصیات اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکا نے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر MNA ملک سیف ملک کھوکھر کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ عوامی خدمت اور ترقی کا یہ سفر اسی عزم اور جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔
हमारे नुमाइंदे सलमान यूब की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मुस्लिम लीग नून रक्षा यूनियन की तंजीम के क़याम की इफ्तारी तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम तंजीम के सदर कैसर शेख ने किया, जिसमें रक्षा ड्राइवर्स और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूर और मेहनतकश तबका मुआशरे की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मुस्लिम लीग नून हमेशा मेहनतकशों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम करती रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा यूनियन की मजबूत तंजीम मजदूरों के मसाइल के हल और उनकी आवाज़ को मुहसन अंदाज में मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। तकरीब से खिताब करते हुए कैसर शेख ने कहा कि यूनियन के क़याम का मकसद रक्षा ड्राइवर्स को मुनज़्ज़म करना, उनके मसाइल को इज्तिमाई तौर पर उजागर करना, इन्हें बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए जद्दोजहद करना है। आखिर में मेहमानाने ख़ुसूसी और शुरका ने तंजीम के कामयाब क़याम पर खुशी का इज़हार किया और मेहनतकश तबके की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आफ्ताब बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान बाबाजी अपने साहबजादे मलिक मज़र रशीद अहमद खान के हमरा डेरा फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोअज़्ज़िज़ीन हल्का और अहल इलाका से मुलाकात की और उनके मसाइल तफसील से सुने। इस मौका पर मुख्तलिफ वफूद ने इलाके में दरपेश मसाइल, तरक्याती मनसूबों, बुनियादी सहूलियात, सड़कों की मरम्मत, निकासियाब और दीगर अवामी अमूर से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पेश की। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने शहरियों को यकीन दहानी करवाई कि अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है और मुतल्लिका इदारों को फौरी हदायत जारी की जाएंगी ताकि दरपेश मुश्किलात का बर वक्त इज़ाला मुमकिन बनाया जा सके। मलिक मज़र रशीद अहमद खान ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम से बराह रास्त राब्ता ही हकीकी खिदमत का जरिया है और ऐसे दौरों का मकसद लोगों की दहलीज पर जाकर उनकी आवाज़ सुनना और अमली इक़दाम करना है। मुलाकात के इख्तिताम पर दुआ की गई कि अल्लाह ताला इलाके को तरक्की व खुशहाली से हमकिनार करे और बामी इत्तेहाद व इत्तफाक कायम रखे। सिंह से एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ा सिंह से जहां पर मामूली तकरार पर एक शख्स कत्ल, 7 अफराद जख्मी। थाना गड़ा सिंह के नवाई गांव नूरीवाला में ज़ुहैब की फायरिंग से मुस्तफ़ा कत्ल, जबकि दीगर मुलजिमान की फायरिंग से जैन, अहमद, शकील, सलामत, अब्दुल्ला समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिमान मुनीर, ज़ुहैब, शाहिद, अदील, सजाद, वकास, आमिर और बाबर पहले ही मुतअद्दिद मरतबा लड़ाई झगड़े में मुलव्विस रहे। मकतूल के वर्सा की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज, IG पंजाब, DPO कसूर से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा और इंसाफ की अपील की है। एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहिब ने आज पंजाब सोसाइटी में मुनक्किद होने वाले इस शानदार फैमिली फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। फैमिली फेस्टिवल में सोसाइटी और मुल्हक्का इलाकों की फैमिलीज के लिए बेहतरीन और मियारी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। लजीज खानों के स्टॉल सजाए गए, जबकि बच्चों के लिए खेलों के मैदान और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का खुसूसी इंतजाम किया गया, जिन्हें फैमिलीज ने भरपूर अंदाज में इंजॉय किया। इस मौका पर सदर लाहौर MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहिब ने फैमिलीज के हमरा आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों की खुशी दीदी थी और इस अमल ने फेस्टिवल की रौनक को मजीद बढ़ा दिया। इलाका मुकीनों ने भरपूर शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया और इस खूबसूरत इकदाम पर इंतजामिया को सराहा। MNA साहिब ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे मुस्बत और खानदानी प्रोग्राम मुआशरती हमंगी और खुशियों को फरोग देते हैं और आइंदा भी इस नौयत की सरगर्मियों का इनेकाद जारी रहना चाहिए। लाहौर से हमारे नुमाइंदे सलमान यूब की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक सैफुल मुल्क खोखर मलिक शहबाज खोखर ने आज जामे मस्जिद नक्शबंदिया जाफिया टाउन में मुनक्किदा जलसा दस्तार फजीलत व इसाले सवाब की बाबरकत तकरीब में शिरकत की। इस रूह परवर तकरीब में इन कमसन बच्चों की दस्तार बंदी की गई, जिन्होंने कामयाबी के साथ हिफ्ज़ कुरान मजीद की सादत हासिल की। मोहसिस मेहमानाने ग्रामी ने हफाज़ कराम और इनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश की, जबकि असातिज़ा कराम की दीनी खिदमत और मेहनत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। अपने किताब उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की तालीम और इसके तरवीज हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस नौयत की रूहानी और दीनी तकरीबात मुआशरे में दीनी शऊर, इखलाकी इक़दार और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इन हिफाज़ कराम को दीन इस्लाम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको कुरान मजीद के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की सादत हासिल फरमाए। किशन से अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च ने कोर्ट राधा किशन में मुख्ती शख्सियात के अहले खाना से मुलाकातें करके ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने चौधरी फ़रूख जट की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर उनकी रिहाइश का पहुँच कर अहले खाना से दिली अफसोस का इज़हार किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गम और दुख की इस घड़ी में वो सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की।
बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत गाँव गहनेके में सरदार अरशद, चेयरमैन सरदार आरिफ के बाई, सरदार जाहिद के ताया और तहसील सदर मुस्लिम लीग नूर रऊफ नवाब चौधरी के मामू के इंतकाल पर ज़ाहिर ताज़ियत के लिए भी गए। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसी भाई या बुजुर्ग की वफात पूरे ख़ानदान के लिए एक बड़ा सदमा होती है। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। तज़ीदी मुलाकात के मौका पर चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी लियास संधू, चेयरमैन प्रोफेसर मेहरदीन, मलक अख्तर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर।